الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله
سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد السلام سرور دنيا ودين السلام رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم لشريعته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المرمية توفي في المدينة الشريفة منورة أبوه عبد الله وكان قد استاج بإقواله بني أدي من الطائفة النجرية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانونه سقمه وشكوى ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر القمرية وأنا للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولوده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته النبي صلى الله عليه وسلم نورا يتلاله سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى
sallallahu alayhi wa sallam. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. Tala'al badru alayna min saniyatil wida'i, wajaba syukru alayna ma da'a lillahi da'i. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. Ashraqal badru alayna wa ikhtafat minhul budur, misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. Anta shamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahul suduri. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. Rabbi wa sallim sallim daiman abada ala nabiyyika khair khalqi kullihim bijahi rabbir durud salam. Barguzida nabi farab ne mudam balagal ula, kashafat duja bijamalihi, hasanat jami'u khisalihi, sallu alayhi wa alihi. Shamsud duha Muhammad, Badrud duja Muhammad, Nurul huda Muhammad, sallu ala Muhammad. Salamun ya Rasulullah, salamun ya Habiballah alaykum. আমরা এখন জিকিরের চেল্লির আমল করব। প্রথমে নাফির জিকির, তারপরে ইসবাতের জিকির, তারপরে ইসমে জাতের জিকির করব। আমরা প্রত্যেকে নিজেকে নিকৃষ্ট অধম মনে করে যার যার মুর্শিদের কলবের দিকে রুজু হয়ে চক্ষু বন্ধ করে এক মনে এক ধ্যানে আওয়াজ করে একসাথে জিকির করবেন। হাসবি রাব্বি সাল্লাল্লাহু মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ, নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা
illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illallah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu 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 Allahu
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাল্লাহ walhamdulillah la ilaha illallah nur nabi nur khuda nur muhammad sallallahu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah। আল্লাহ লাখ লাখ শুকরিয়া। আজকে আমরা বিগত 250 বছরের মতো এখানে রোজ বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক আমলের সলেহাতে উপস্থিত হতে পেরেছি, এই জন্য সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আর তার সাথে সাথে প্রায় বিগত 700-800 বছর ধরে পৃথিবীর বেশিরভাগ দরবারগুলোতে, পৃথিবীর যেগুলো আমরা জানি না, তুর্কি, আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান, রাশিয়া, সৌদি আরব, এরকম দুবাইয়ে, এরকম যত জায়গায় যত দরগা আছে, প্রায় 700-800 বছরের যেগুলো দরবার, এগুলো প্রত্যেকটা দরবারে এই আজকের এই দিন অর্থাৎ 11 শরীফ পালন করা হয় মাসে একদিন, রোজ 11 তারিখ। বেশিরভাগ দরবারগুলোতে, যেসব দরবারে কাদেরিয়া হয় না, অনেক জায়গায় খাজগান হয়, অনেক জায়গায় নকশবন্দি দেওয়া হয়, যেসব দরবারে কিছুই হয় না সেসব দরবারে 11 শরীফ পালন করা হয়। আজকে আমাদের এই দরবার তাদের সেই সব দরবারের ব্যতিক্রম নয়। আমাদের এই দরবারেও আজকে রোজ 11 শরীফ উপলক্ষে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমরা এত ব্যস্ততা শেষ করে সপ্তাহের একদিন অন্তত এই বাদ মাগরিব এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি, এই জন্য শুকরিয়া দেন সকলে বলে, আবার আরেকবার বলে আলহামদুলিল্লাহ। আর আমরা এসেছি এখানে শুধু এসে এই একদিন আমল করে চলে গেলেই হবে না। আর আমি ওয়াজিন না, আমি কথা বলতে পারি না। ইমাম সাহেব যারা জুম্মা পড়ে এরা ওয়াজিন, যারা ওয়াজ করে এদেরকে বলে ওয়াজিন। আমি 2-3 মিনিট কথা বলি, আমার আব্বা এইভাবে বলতেন, 2-3 মিনিট কথা বলতেন। আমি বলবো এই 2-3 মিনিট যদি মনোযোগ দিয়ে শুনেন, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা এর ফায়দা ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে দিবে। তা আমি বলবো সকলে 2-3 মিনিট একটু আমার দিকে মনোযোগ দেন। শুধু এই দরবারে এসে চলে গেলে হবে না, শুধু এই দরবারে এসে শুধু একদিন আমল করলে হবে না। এই আমল প্রতিদিনের আমল, সকালের আমল এবং সন্ধ্যার আমল। সন্ধ্যায় না পারেন রাত্রে করেন, সকালে অন্তত একবার করেন। আপনাকে দেখলে আপনার পরিবার পরিজন শিখবে, তখন তারা আমল করবে। আপনি যাই আমল করেন অন্তত সকালে একবার এবং রাত্রে একবার আমলে বসেন, উদ্দেশ্য করে বসেন, প্র্যাকটিসের জন্য বসেন যে আমি আমল করতেছি, তাহলে পরিবার পরিজন শিখবে। আর আমার আব্বা চলে গেছে, আমার আব্বা চাইলেও আর সুযোগ নাই সে আমল করবে, চাইলেও আর সুযোগ নেই তাকে দেখব, চাইলেও আর সুযোগ নেই তার সাথে যে কথা বলবো। শুধু এখন তার কি থাকবে, তার সন্তান সন্ততি তিনি যা শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তারা যদি ভালো কাজ করে, তার জন্য দোয়া করে, তাহলে তার রুহের মাগফিরাতে যে পৌঁছাবে, রুহেতে যে পৌঁছাবে। এই জন্যে আমি বলবো আমরা যদি চলে যাই, দেখেন গত বছর আমার আব্বা ছিলেন, আমরা কখনো কল্পনা করছিলাম এই বছর আমার আব্বা থাকবে না, কখনোই আমরা কল্পনা করি না। আমি বলবো এখানে আমরা যারা আছি এখান থেকে অনেকেই থাকবেন, আমিও নাও থাকতে পারি আগামী বছর এই দিনে, আমি না থাকতেই পারি, আমার হায়াত শেষ হইতেই পারে। তো এই জন্যে কে থাকবো না থাকবো এটার কোনো সুযোগ নাই। যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমাদের আমলের সুযোগ আছে, এখনো বুঝার সময় আছে। আমরা বেঁচে আছি মানে আমাদের বুঝার সময় আছে, তওবা করার সময় আছে। আমরা বেঁচে আছি মানে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়ার সময় আছে। আল্লাহ তাআলা চেয়ে থাকেন কে আমার জন্য তওবা করে, আমি তার তওবা কবুল করব, তাকে নিষ্পাপ করে দিব। মিসারুল হাদি 25 বছরের শারাবি, তিনি একটা কাগজের টুকরা উপরে রেখেছিলেন বিধায় তিনি আজকে তাকে সারা বিশ্বব্যাপী চিনি, সে এত বড় আল্লাহর ওলি ছিলেন। আর আমরা দেখেন, আমরা তো কিছুই করি না, আমরা গুনাহগার, মিথ্যা কথা বলি, গীবত করি। আল্লাহ তাআলা বলেন প্রতিদিন তোমরা তওবা করো। প্রতিদিন আমাদের দ্বারা কিছু না কিছু গুনাহ হয়ে যায়। আমরা দুইজন এক জায়গায় হলেই সেখানে গুনাহ হয়, দুইজন এক জায়গায় হলেই আমরা আরেকজনের ব্যাপারে গীবত করি, অন্য যে কোনো একজনের ব্যাপারে গীবত করি।
এটা নিজের অজান্তে হয়, নিজের অজান্তে হয়ে যায়। এই জন্যে যারা বুজুর্গানি দ্বীনীরা রয়েছেন তারা সবসময় প্রতিদিন তওবা ইস্তেগফারের কথা বলেন। এই দরবার তার ব্যতিক্রম নয়। আমি বলবো প্রতিদিন আপনারা তওবা করবেন, আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বেন, কথায় কথায় আস্তাগফিরুল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, এইসব প্র্যাকটিস করবেন। ইসলাম এই জিনিসটা টোটালি একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার, এর বাইরে কিচ্ছু নয়। এটা প্র্যাকটিস, এটা প্র্যাকটিস করলে শয়তানের ধোঁকা থেকে আপনারা মুক্ত থাকবেন। যদি এটা প্র্যাকটিসে না থাকে শয়তানের ধোঁকা দিতেই থাকবে, দিতেই থাকবে। আজকে না কালকে, কালকে না পরশু, পরশু দিন না তার পরের দিন, এইভাবে হতে থাকবে, দিন যেতে থাকবে। বয়সকালে চিন্তা হবে যে আমি কি করেছি আমার যৌবনকাল, আল্লাহ আমাকে মাফ করো। যদি আল্লাহ মাফ করে তো আলহামদুলিল্লাহ, আর যদি মাফ না করে তাহলে কিছুই করার নেই। এই জন্য আমরা যারা বেঁচে আছি এখন বর্তমান এই আজকে থেকে আমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করি যে অন্তত সপ্তাহে একদিন আমরা এই আমলগুলো এখান থেকে নিয়ে যাব, নিয়ে যে প্রতিদিন বাসায় যার যার বাসাতে এই আমলগুলো করব। আর দেখেন এই দরবারে সুযোগ আছে আপনাদেরকে সকলকে ওজিফা দেওয়ার, পকেট ওজিফা। এটা যখন যেখানে যাবেন করবেন, এটা পকেটে রাখবেন, বাসার যারা আছেন তাদেরকে দিবেন। আর যদি এই আমলগুলো করতে পারেন, রব্দ করতে পারেন, জব্দ করতে পারেন, আল্লাহ তাআলা ইনশাআল্লাহ এই আমলের উসিলায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কামিয়াবি দিবেন। আর এই আমলগুলোতে আমাদের পেরেশানি, আমাদের কাজ সহজ করে দেয়া, আমাদেরকে কাজ উদ্ধার করে দেয়া, আমাদের ঋণ মুক্ত করে দেয়া, আমাদেরকে তুমি খাস রহমত দান করো, আমাদের শরীর তুমি সুস্থ রাখো, আমাদের সকলকে তুমি সুস্থ রাখো, এগুলো প্রত্যেকটা দোয়া এই খাতমে খাজেগানের মধ্যে রয়েছে। এই জন্য এই খাতমে খাজেগান নকশবন্দে মুজাদ্দিদিয়া পড়লে আমাদের যত দৈনন্দিন জীবনে যত চাওয়া পাওয়া আছে, এই চাওয়া পাওয়াগুলো পূরণ হয়ে যায় এই দোয়ার মধ্যেই। আপনারা যারা 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 জানতে ইচ্ছুক তারা তারা দরবারে গদ্দিতে আসলে আমি ইনশাল্লাহ ফ্রিতে এই ওজিফা দিব এবং সাথে দরকার হয় এর অর্থগুলো দিয়ে দিব। অর্থগুলো একটা কাগজ আছে আমি প্রিন্ট করে রেখেছি, এগুলো দিয়ে দিব আপনাদের বোঝার জন্যে। তা আমি বলবো আমার শুধু দাওয়াত, এতটুকু আমার দায়িত্ব যে আপনারা যাতে আমলে থাকেন, আমল করেন। এই আখিরি জামানায়, এই শেষ জামানায় আমলে থাকেন। এখন ফিতনার জগৎ, সব জায়গায় ফিতনা, কোনো জায়গায় ফিতনা ছাড়া নেই, কোনো একটা জায়গা নেই ফিতনা ছাড়া। আমি বলবো ফিতনার দিকে না কান দিয়ে, ফেসবুক ইউটিউবে ফিতনা না দেখে যার যার জায়গা থেকে যে যেই আমল করেন সেই আমলের উপর ধাবিত হন। এবং সপ্তাহে একদিন অন্তত যারা চলে গেছে আপনার ময়মুরব্বী, আপনার আত্মীয় স্বজন সকলের কবরে যান, সকলের কবরে যে জিয়ারত করেন, তার জন্য জিয়ারত করেন, সেই কবরবাসীর জন্য জিয়ারত করেন। আজকে যদি আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনদের জন্য জিয়ারত করেন তাহলে আপনার ছেলেমেয়েরা আপনাকে দেখবে এবং শিখবে যে না আমারও যেতে হবে, আমার বাবা চলে গেছে, আমার ভাই চলে গেছে, আমার মা চলে গেছে। এই জন্য আমি বলবো আপনারা সকলে সকলে অন্তত সপ্তাহে একদিন শুক্রবার হলেও প্রত্যেকে জিয়ারতে যান, কবরস্থানে যান। কেউ আত্মীয় স্বজন না থাকে কবরবাসীদের জন্য জিয়ারতের জন্য হলেও যান। আর এই আমলের সলেহাগুলোতে অংশগ্রহণের চেষ্টা করেন আর প্রত্যেকে প্রতিদিনের এই আমলগুলো চালু রাখেন। আর আমরা আজকে দোয়া করবো, ইমরান ভাই তিনি বিদেশে আছেন, ওনার জন্য দোয়া চেয়েছেন। আর আগামীকালকে রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব আমার নানা ফজলুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাই ওনার ইন্তেকাল দিবস উপলক্ষে আমার মামারা এই দোয়াটা করতেন আগস্টের 25 তারিখ। তো আগামীকালকে আগস্টের 23 তারিখ আমরা এই দোয়াটা করবো, ইসালে সওয়াব করবো ইনশাল্লাহ ওনার ইন্তেকাল দিবস উপলক্ষে। আমরা মাগরিব এখানে পড়বো, এখানে পড়ে এখান থেকেই 1 মিনিট লাগে পাশের বিল্ডিং এ, ওই বিল্ডিং এ যাবো ইনশাল্লাহ নিচে। আপনারা যারা যারা পারেন আগামীকালকে বাদ মাগরিব এখানে মাগরিবের নামাজ এখানে পড়বেন, পড়লে এখান থেকে আমরা ওখানে যাবো ইনশাল্লাহ। আমাদের এই মসজিদের এক মুসল্লির একজনের স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন, তার মেয়েও অসুস্থ, সকলে তার জন্য দোয়া করবেন। আর আমরা প্রত্যেকের জন্য দোয়া করব, যারা চলে গেছে তাদের জন্য দোয়া করব। এই বলে আজকের সাপ্তাহিক মাহফিল আমরা শেষ করছি। ওয়াখিরি দাওয়ানা। আর বর্তমান
আজ এই বিগত 2 দিনের পরিস্থিতি, বন্যার এই অবস্থা, আমরা সকলে এই দেশের জন্য দোয়া করি। যারা বন্যার্ত অবস্থায় আছেন, আল্লাহ তাআলা যাতে তাদেরকে ধৈর্য দান করেন এবং সহি সালামতে রাখেন, সকলে বলি আমিন। আল্লাহ তাআলা যাতে এই দেশকে হেফাজত করে, সকলে বলি আমিন। আল্লাহ তাআলা যাতে এই দেশের যত বিপদ আছে, বালা মুসিবত আছে, সেই বালা মুসিবতকে দূর করে দেন, সকলে বলি আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহুম্মা আমিন। पूरे मुकद्दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी बुजुर्गान सिलसिला खुसूसन सिलसिला क़ादिर गसूस सकलन माबूद सुभानी हर तो जहानी पेदारा हज़रत मीर साले जंगी व मदरज बि फातिमा सानी व खवरज बि नसीबा व पिराना अब्दुल रज़्ज़ाक अब्दुल वहाब व मुरीदान व अहमद ताबी निशान बरी इस्तियान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरे पाक हज़रत रिसालत बना व जमी व आलिहि व सहाबी जमी सिलसिला खुसूसन सिलसिला नक्शबंद मुश्किल कुशा वखाजा बैजिद बुस्तामी वखाजा अब्दुल खल्क अख्तवानी वखाजा अबुल मंसूर मतुरिदी वखाजा अबुल सईद अबुल खैर वखाजा अबू यूसुफ हमदानी वखाजा अबुल हसन खरकानी कुद्दसल्लाहु सिर्रहु मजीद दाखवा शाब मोहब्बत माल इखलास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरे पुर फुदे मुकद्दस व मुतहर हज़रत सरवर कायनात मुफक्कर मुजद्दिद रहमत आलमीन सवात आदमियन ततिमे दर zaman अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैत अजमईन व जमी इमामैन मासूमीन। चार पीर चार द सिलसिला अलल खुसूस सिलसिला व आलिया व नजिया व शरफिया कुदसिया क़दरिया महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी हज़रत मीर मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी व खाजा खाजेगान खाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी व खाजा शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी व शाह निशाबुद्दीन तबकाती व सुल्तानुन नजीमुद्दीन अहमद फिरदौसी व शाह हिदायतुल्लाह शतवारी व खाजा हिंद वली हज़रत खाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती शंजेरी व खाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी व खाजा फरीदुद्दीन शगरगंज अजदवानी व सुल्तानुल आशिकीन निज़ामुल हक वद्दीन अहमद मोहम्मद बदवानी व शेख नसीरुल हक वद्दीन चिराग दिली व सिर्री अलकाया औलिया हज़रत मीर अबुलुल्लाह अकबर आबादी हज़रत शेख अहमद फारूक इल मारूफ मुजद्दिद अल फ़ानी व इलाही अरवाह मुअज़्ज़म मुकर्रम मौलाना शाह मोहम्मद मुनीम अब्दुल्लाही व साहिब विलायत शाह सूफी अमानत मुजद्दिदी हज़रत महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी मुतवक्किल अलल हय्युल क़य्यूम शाह सूफी मोहम्मद दाइम हज़रत हादी आशिकान मुक्तदा आरिफान वलीउल्लाह शाह सूफी अहमदुल्लाह हज़रत हादी कामिलान मुक्तदा वासिलान शाह सूफी रोशन अली हज़रत हादी आशिकान मुक्तदा आरिफान हाजिल हरमैन शरीफैन हज़रत मौलाना शाह सूफी लकीतुल्लाह हज़रत सुल्तानुल आशिकीन मुहर्रिम असरार खफी व जली काशिफ असरार इलाही हाजिल हरमैन शरीफैन हज़रत मौलाना शाह सूफी मज़हरुल हक वलीउल्लाह इलाही बहुरमत हाजिल हरमैन शरीफैन शाह सूफी सैयद मौलाना खलीलुल्लाह इलाही बहुरमत शाह सूफी मज़हरुल हक लकीतुल्लाह सानी इलाही बहुरमत हाजिल हरमैन शरीफैन हज़रत मौलाना शाह सूफी वलीउल्लाह सानी इलाही बहुरमत हाजिल हरमैन शरीफैन शाह सूफी सैयद फजलुल्लाह इलाही बहुरमत हाजिल हरमैन शरीफैन हज़रत मौलाना शाह सूफी सैफुल्लाह इलाही बहुरमत हाजिल हरमैन शरीफैन हज़रत मौलाना शाह सूफी अहमदुल्लाह ज़ुबैर कुद्दिसल्लाहु सिर्रहुम व नव्वरल्लाहु मरकदहुम व जमी पिराने मुर्शिदाने व जमी उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारुल फना दारुल बका रिलत फरमुद अल माल इखलास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मिन बादि बका ईमान व लिकाए रहमान व खुलस महबूसान व शिफाए रंजुरान व सलामत मुकीम व मुसाफिरान व सलामत हुज्जाज बैतुल हराम व सलामत बादशाह दीन इस्लाम व आबादनी मुल्क वारसन इल्लाह खैर खल्किल्लाह व दफ़े शर्र शैतान व दफ़े जुल्म ज़ालिमान व बराई कशाइश करहाय व दीन दुनिया बे हुसूल मुरादात सूरी मानो बि नसीबी जमील मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अलल खुसूसी सलामत ज़ात बरकत मकबूल बारगाह वाक़िफ खालिक दराइन आसिपुर मासी फकीर हकीर मुतवक्किल अल्लाह हाजिल हरमैन शरीफैन इनामुल्लाह व अदमल्लाहु फ़ायदहु व आम अकरमहु व जमी साहिब ज़ादगान मुहिब्बान अज़ीज़ान वयारान मुरीदान मुततान खल्फान खानदान अलीशान ईशान फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন আমিন 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 রব্বানা আফতাহ বাইনা ওয়া কওমিনা বিল হাক্কি আনতা খায়রুর রাহিমিন ইজাবাতি তাকবীরাত আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ তাওফায়েত দুরুদ বারাউজায়ে হযরত সাইয়্যিদুল আরব ওয়াল আজম ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا হায় মালিক আমরা যে মাগরিবের পর থেকে এখানে যা কিছু পড়েছি মালিক যা কিছু তেলাওয়াত করেছি মালিক দাঁড়িয়ে কিয়াম করেছি মালিক জিকির আজকার করেছি মালিক যা কিছু করেছি সকল কিছু তুমি ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়াকে কবুল করে নাও হায় মালিক আমরা যা কিছু করেছি এর যত জাযা আছে সকল জাযা তুমি হুজুরে পাক রাসূল খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় পৌঁছিয়ে দাও হায় মালিকের সকল জাযা তুমি দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ দাইম পাক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে শুরু করে আমার মুর্শিদ কিবলা আমার আব্বাজান পর্যন্ত যত ওলি ছিলেন যত ওদেনি ছিলেন সকলের রওজায় তুমি পৌঁছিয়ে দাও সাহাবী তাবিন তাবে তাবিন আনমে মুস্তাহিদিন চিশতিয়া কাদেরিয়া নকশবন্দ মুজাদ্দিদিয়া চারে তরফ যত ওলি গাস কুতুব ওলি দরবেশ রয়েছে মালিক মালিক তাদের সকলের রওজাতে তুমি পৌঁছিয়ে দাও তার সাথে সাথে মালিক আমাদের সকলের আত্মীয় স্বজন দাদা দাদি নানা নানি মা বাপ ভাই বোন খালা খালা চাচা চাচি মামা মামি ফুফু ফুফু শ্বশুর শাশুড়ি যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে মালিক তাদের সকলের কবরে তুমি জাযা তুমি পৌঁছিয়ে দাও হায় মালিক এই আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা বেঁচে আছে মালিক হায় মালিক এই দায়রার কবরস্থানে যারা শুয়ে আছে দায়রার বাইরের কবরস্থানে যারা শুয়ে আছে মালিক তাদের সকলের কবর তুমি পৌঁছিয়ে দাও তাদের সকলের কবর আযাব তুমি maaf করে দাও তাদের সকলকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউস আতা করো তাদের সকলকে তুমি বেহেশতে নসিব করো মালিক হায় মালিক এই আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে মালিক আমরা যারা বেঁচে আছি মালিক আমাদের পূর্বের গুনাহ খাতাকে তুমি maaf করে দাও মালিক মালিক আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তৌফিক আতা করে দাও আমাদেরকে রোজা রাখার তৌফিক আতা করে দাও আমাদেরকে যাকাত প্রদানের তৌফিক আতা করে দাও আমাদেরকে হজ পালনের তৌফিক আতা করে দাও তোমার বাইতুল্লাহ জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও তোমার মসজিদুল হারাম জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও তোমার মাহবুবের রওজা জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও মালিক তোমার মাহবুবের শাফায়াত নাযিল করো মালিক हाय मालिक तुम ये दरबार के हिफाजत करो मालिक ये दरबार के क़यामत पर्यंत जारी रखो ये सिलसिला के क़यामत पर्यंत जारी रखो मालिक ये दरबार दुश्मन दे दफा कर दाओ मालिक ये दरबार दुश्मन दे दफा कर दाओ मालिक ये दरबार दुश्मन दे दफा कर दाओ मालिक हाय मालिक ये दरबार दुश्मन दे दफा ना থাকলে হিদায়াত করে দরবারের প্রতি রুজু করে দাও হায় মালিক তাদের হিদায়াত না থাকলে তাদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও হায় মালিক আমাদেরকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত রাখো দাজ্জালের ফিতনা থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখো মালিক আমাদেরকে জাদু টোনা মান থেকে মুক্ত রাখো জিনের বদনজর মানুষের বদনজর থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখো মালিক আমাদের মনে থেকে ঘৃণা বোম হিংসা বিদ্বেষ দূর করে দাও মালিক হায় মালিক আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থতা দান করো আমাদের মধ্যে যাদের বিমার আছে তাদের বিমারতা সহায়তা করে দাও হায় মালিক আমাদের মধ্যে যারা ঋণগ্রস্ত তাদেরকে ঋণ মুক্ত করে দাও মালিক আমাদের মধ্যে যাদের আমাল করার হয় না তাদের আমাল করার করে দাও মালিক আমাদের মধ্যে যারা পরীক্ষা দিয়েছে পরীক্ষা আসান করে দাও আমাদের মধ্যে যাদের চাকরি নেই তাদেরকে চাকরি মিলিয়ে দাও হায় মালিক তুমি আমাদের পূর্বের গুনাহ খাতাকে maaf করে দাও মালিক আমাদেরকে হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দাও আমাদেরকে ব্যবসায়িক রুজি বৃদ্ধি করে দাও আমাদের পেরেশানি তুমি দূর করে দাও হায় মালিক আমাদেরকে রিজিকে বরকত আতা করে দাও তোমার ইলমে দ্বীন দান করো তুমি ইজ্জত বৃদ্ধি করে দাও তোমার গায়বী খাজানা থেকে আমাদেরকে সাহায্য করো তোমার গায়বী ইলম দ্বারা আমাদেরকে সাহায্য করো মালিক হায় মালিক এই দরবারের মুহিব্বাত মুরিদান খানদান আশিকান জামিল মুমিনিন ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাত কে তুমি হেফাজত করো মালিক তাদেরকে তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তৌফিক আতা করে দাও তাদেরকে তুমি ইসলামের পথে রাখো মালিক তাদেরকে তুমি দ্বীনের পথে রাখো মালিক তাদেরকে তুমি দরবারের প্রতি রুজু রাখো মালিক हाय मालिक मालिक এই দরবারে যারা হাত উঠায় মালিক মালিক আমরা যারা হাত উঠিয়েছি মালিক মালিক সারা দিন যারা জিয়ারতের জন্য আসে মালিক যারা এই দরবারে ফরিয়াদ করে মালিক মালিক আমাদের সকলের ফরিয়াদকে তুমি কবুল করে নাও মালিক মালিক আমাদের সকলের চাওয়াকে তুমি কবুল করে নাও মালিক হায় মালিক মালিক যে যার মকসদ নিয়ে হাত উঠায় মালিক
তার মাকসাদকে তুমি পুরা করে দাও মালিক। হায় মালিক, আমি ফকিরের কাছে যারা দোয়া চাই সকলের দোয়াকে তুমি কবুল করো, সকলের মনের বাসনাকে তুমি পূরণ করে দাও মালিক। হায় মালিক, আমি ফকিরের উপর যে দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে এই দায়িত্বকে তুমি সঠিকভাবে পালনের তৌফিক দান করে দাও মালিক। হায় মালিক, পৃথিবীর মুসলমানদেরকে হেফাজত করো মালিক, ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে হেফাজত করো মালিক, এই দেশের মুসলমানদেরকে হেফাজত করো মালিক, এই দেশকে হেফাজত করো মালিক। হায় মালিক, এই এলাকার প্রতি রহমত বর্ষণ করো মালিক। মালিক, এই এলাকায় এই দেশের বন্যার্তদেরকে তুমি রক্ষা করো মালিক, এই দেশের বন্যা পরিস্থিতিকে তুমি স্বাভাবিক করে দাও মালিক, এই দেশকে তুমি হেফাজত করো মালিক, এই এলাকার প্রতি রহমত বর্ষণ করো মালিক, এই এলাকার প্রতি তুমি রহমত বর্ষণ করো মালিক। মালিক, তুমি এই এলাকাকে হেফাজত করো মালিক, মালিক তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো মালিক। হায় মালিক, তুমি মালিক এই আখিরি জামানায়, এই শেষ জামানায় তোমার কাছে আমরা কিছু লোক হাত উঠিয়েছি মালিক। মালিক মালিক আমাদের পূর্বের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দে, আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করে নাও মালিক। হায় মালিক 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 আমার মুর্শিদ কিবলা, আমার আব্বাজান হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আহমদুল্লাহ জুবাইর রহমাতুল্লাহি আলাইহি মালিক, তিনি তো বুঝ হওয়ার পর থেকে ৭৭ বছর পর্যন্ত তোমার ইসলামী দ্বীনি দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত ছিল মালিক। তার যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাকে তুমি ক্ষমা করে দিয়ে তাকে তুমি কবুল করে নাও মালিক, তাকে তুমি জান্নাতুল ফিরদাউস দান করো মালিক, তাকে তুমি বেহেশতে নসিব করো মালিক। মালিক, তার রুহানি ফয়েজ আমাদের প্রতি জারি রাখো, এই দরবারের সকল ওলিদের সকল গতিনিশীনদের রুহানি ফয়েজ আমাদের প্রতি জারি রাখো মালিক। এই দরবারের ওলিদের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো, পৃথিবীর সকল ওলিদের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো, পাক পাঞ্জাতনের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো, তোমার মাহবুবের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো মালিক। হায় মালিক, আমাদের মধ্যে তোমার যার পছন্দ মালিক তার হাতের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো মালিক। মালিক, তুমি সরাসরি আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো মালিক। হায় মালিক মালিক, আমাদেরকে যতদিন রাখো ঈমানের সাথে রাখো, আমাদেরকে যতদিন রাখো ইজ্জতের সাথে রাখো, আমাদেরকে নেওয়ার সময় ঈমানের সাথে নিও, আমাদেরকে নেওয়ার সময় ইজ্জতের সাথে নিও, আমাদেরকে খাতেমা বিল খায়র করিও মালিক। হায় মালিক, আমাদেরকে নেওয়ার সময় সবার মুখে তুমি জারি করে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।